للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے ہم نے اس سیمینار بلکہ لیکچر کا آغاز کر دیا ہے، اور آج کے اس لیکچر کا عنوان آپ کے سامنے ہے، اسلام کا فکری نظام۔ اور میں شکریہ ادا کرنے کے ساتھ گزارش کروں گا آغا صاحب سے، لیکن آغا صاحب کا تھوڑا سا میں انٹروڈیوس کرا کے اور پھر آپ کے سامنے زیادہ دیر حائل بھی نہ ہوں۔ حجت الاسلام والمسلمین آغائے ڈاکٹر مظہر حسین کاظمی صاحب مختلف ہمارے جو دینی مراکز ہیں ان کے جو میں جانتا ہوں بنیان گزار اور خاص عضو وہاں پہ اس حیثیت سے وہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے، ملک کے اندر بھی اور باہر بھی۔ آغا صاحب کے ان دینی مراکز کے علاوہ دینی امور میں کافی آغا صاحب کا کام، اور مجھے شرف حاصل ہوا کہ آغا صاحب کا جو تفسیر ہے وہ بھی میں آغا صاحب کا دیکھ چکا ہوں الحمدللہ۔ اور اتنے سادہ لوگ انسان ہیں کہ مجھے منع کر رہے تھے کہ میرا زیادہ تعارف نہ کروائیں۔ اب میں اپنے لیے نہیں، یہ ہماری جو نشست ہے اس نشست کے شرکاء کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ متعارف ہونے چاہیے، تاکہ جس طرح میں آج انٹروڈیوس کروا رہا ہوں اس طرح ضرورت نہ پڑے، آپ خود ان کو اپنے طور پہ جانیں، اور وہاں پہ جو آپ اپنے اپنے حلقہ احباب میں جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان کی جو علمی جو حیثیت ہے، قابلیت ہے، اس کے استفادہ بحیثیت قوم ہم لیں انشاءاللہ۔ آغا مظہر کاظمی صاحب نے یہاں سے بھی مختلف علوم ڈاکٹریٹ کی سطح تک، اور ایران کی جامعہ المصطفیٰ سے بھی ڈاکٹریٹ، اور یہ ایک مجھے شرف حاصل ہوا پچھلے سال کہ ایک ٹیچرز کا گروپ آغا صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور وہ تھا مجمع جہانی اہل بیت، ایک ادارہ ہے، شاید کچھ لوگوں کے کان میں یہ پہلی مرتبہ یہ نام بھی گیا ہو، مجمع جہانی اہل بیت۔ اس کا جو انگریزی میں ترجمہ ہے وہ ہے ورلڈ شیعہ اسمبلی، ورلڈ اہل البیت اسمبلی، اور اس کا جو بنیاد ہے وہ 90s میں رہبر معظم نے فرمایا ہے، اور پوری اسلامی دنیا میں اس اسمبلی کے عضو ہیں، ممبران ہیں، اور ہمارے پاس بھی ان کا جو تعارف ہوا تھا اسی سال تقریباً 93 میں ہوا تھا، اور سندھ سے بھی
ان کے 2 نمائندے اس وقت ہوا کرتے تھے. اب مجھے علم نہیں ہے ابھی سندھ سے کون ہے اور وہاں کیا ان کی حیثیت ہے. کنٹری لیول پہ بھی مختلف لوگ ان کے نمائندگی کر چکے ہیں. آغا ابھی ان کا ریسنٹلی انتقال ہوا علامہ شیخ محسن علی نجفی جو جامعہ کوثر کے بانی اور مختلف مدارس اور مکاتب اور دینی مراکز کے بانی. وہ اس کے رہے. پھر قاضی صاحب، قاضی نیاز صاحب اور دوسرے لوگ. تو یہ مجمع جہانی مختلف علوم میں اور مختلف ایریاز میں کام کر رہا ہے. زیادہ آغا سے گزارش کروں گا کہ وہ فرمائیں گے، لیکن یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ جس طرح یونائٹڈ نیشنز کے نمائندگان ہیں، ان کے ممبران ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اسی طرح مجمع جہانی اہل بیت ورلڈ اہل البیت اسمبلی کے نمائندگان موجود ہیں اور ڈائریکٹ ان کو دیکھنے والے ہمارے رہبر معظم ہیں. اس ادارے کے توسط سے پورے ملک سے کوئی 30 کے قریب یا 32 لوگ گئے تھے اور کوئی 17 دن کا ٹور تھا. مختلف اعلیٰ سطح کے جو علماء کرام اور آیات اعظام وہاں پہ آئے اور ان کو مختلف امور میں لیکچرز دیے. تو ہمارا یہ ایک ذہن میں اس وقت ہی خیال تھا اور آغا صاحب سے گزارش تھی کہ اس پروگرام کا تعارف یہاں پہ بھی کروایا جائے اور جو ہمارے خصوصاً جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، لکھنے پڑھنے سے یا پڑھنے پڑھانے سے، درس و تدریس سے یا ریسرچ سے، ان سے ہمارا واسطہ ہو. اس کا ایک پرپز ہے، 1 منٹ باقی لوں گا. اس کا پرپز یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا مقابلہ ہے وہ ہے تہذیبوں کا مقابلہ. آپ کو یاد ہوگا کہ 1 اکتوبر کو ایک ہم نے نیشنل کانفرنس کی تھی حیدرآباد کلب میں. اس کا عنوان یہ تھا سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن. تو مجمع جہانی اور ایسے دوسرے ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسلامک سویلائزیشن ہے اس کا تعارف ہو اور اس کے جو خط و خال ہیں وہ ایک عام اور عمومی حیثیت سے ان کا تعارف ہو تاکہ اس سے پھر فائدہ ہو. ہمارا مقابلہ مغربی تہذیب اور ایسی تہذیبوں سے ہے جو زبردستی ہمارے نوجوانوں میں گھس کے آ رہی ہے. تو اس سے بغیر سمجھے ہم مقابلہ کر نہیں سکتے ہیں. ان کی تہذیب کیا ہے، ہمارا کیا ہے. تو وہ نیکسٹ ٹاپک ہوگا. آغا صاحب نے کہا کہ ہمارا جو پہلا ٹاپک ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ وہ یہی ہوگا، اسلام کا فکری نظام. اس کا اگر تعارف ہو گیا پھر اگلے مرحلے میں ہم سویلائزیشن پہ بھی تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ. میں بہت ٹائم لے گیا. میں اب گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر مظہر حسین کاظمی صاحب سے کہ آپ خطاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، ہم اپنی معروضات پیش کرنا چاہیں گے. لیکن سب سے پہلے
मैं अपने लिए इज़्ज़त महसूस करता हूँ कि आप लोगों के दरमियान मौजूद हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। खुदावंद आलम आप सबको इज़्ज़त बख्शे, और इज़्ज़त है ही अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और मोमिनीन के लिए। मेरे लिए ये भी बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, एक पढ़ी लिखी शख्सियत, हाई एजुकेटेड शख्सियत, और दोनों तरह ये भी माशाअल्लाह, मेरे तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये तारुफ से वाला है। डॉक्टर फरमान साहब आप लोगों के सामने हैं माशाअल्लाह, और मेरे लिए ये भी खुशी है कि इनकी दावत पे मैं हाज़िर हुआ हूँ, और खुदा करे कि जो मौजू हमने लिया है उस पर मुख्तसर सी इंशाअल्लाह बात होगी। बाद में जो ज़रूरी सवाल होंगे उसको वज़ाहत करने के लिए किसी के ज़हन में ये भरता है कि ये क्या मामला है, कैसा मामला है, कुछ चीज़ें उलझन वाली होती हैं, उसको दूर करने के लिए इंशाअल्लाह सवाल जवाब का भी एक सेशन होगा खुदा के फज़ल व करम से। लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि या ज़ाहिर है सारे सवालात तो यहाँ नहीं हो पाएंगे, इसके अलावा भी बाद में भी, क्योंकि हमारा एक ग्रुप बनेगा, इल्मी ग्रुप बनेगा इंशाअल्लाह ताला। उस इल्मी ग्रुप में या मेरे शख्सी ज़ाती नंबर जो मेरा है उस नंबर पर भी आप इंशाअल्लाह सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब आपको दिया जाएगा खुदा के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह। जो हमारा मौजू है, इससे पहले ख़ास कर जैसे आगा ने मजमा जहानी का तारुफ करवाया है, ये रह न जाए इसलिए ये कह रहा हूँ कि जैसे एक वफ़द गया था पूरे पाकिस्तान का, पहले ये पहला था, आखिरी नहीं है। आप लोग भी जो अफराद इसमें दिलचस्पी रखते होंगे और ख़ास तौर पे तालीम व तरबियत से जिनका ताल्लुक़ होगा, टीचर्स होंगे, असातिज़ा होंगे, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के हों, चाहे यूनिवर्सिटी के हों, चाहे मेल हो फीमेल हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर हो या सेमी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो, सब उसमें शामिल हैं। इनका आपको ये मालूम हो, और अगर आप लोगों ने दिलचस्पी ली, चाहा, तो ये दरवाज़े खुले हैं इंशाअल्लाह ताला, आप सब के लिए खुले हैं। लेकिन उसके लिए कुछ मुकद्दमाती चीज़ें हैं, वो आगा भी बयान कर देंगे और मैं भी मुख्तसर से कह देता हूँ। वो ये है कि क्योंकि वहाँ पर बड़ी सतह के लेक्चर्स होते हैं, बड़ी सतह का प्रोग्राम है, तो उसके लिए कुछ इब्तदाई तैयारी वो मैं ख़ुद करवाता हूँ। तो मेरे लेक्चर्स आते हैं तो वो आपको भेजे जाएंगे, हल्का फुल्का उसका देख लिया जाएगा, टेस्ट ले लिया जाएगा कि आया, दिलचस्पी से सुनेंगे क्या सूरत हाल है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इसमें भी आइंदा जब प्रोग्राम होगा तो हमारी बहुत खुशी होगी कि हैदराबाद के भी ख़ासकर पढ़ा लिखा शहर है और पाकिस्तान का मारूफ शहर है, इसकी भी नुमाइंदगी शाह जी के अलावा भी होनी चाहिए। और आप अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल होंगे कि आप भी आइंदा हमारे साथ इस सफ़र में शरीक सफ़र होंगे और इस इल्मी तालीमी प्रोग्राम में आप हमारे साथ शरीक होंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी और देखा भी, जो हमारा मौजू है वो है इस्लाम का फ़िक्री निज़ाम। ये ज़रा तफसील तलब है, लेकिन आज एक खाका बयान करके एक आध पहलू पे इस पर बात कर पाएंगे, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि बिलूम मैं खिताबात बहुत लंबे नहीं करता, 45 मिनट से के लगभग, उसको भी लंबा ही समझता हूँ। इस पर हम बात करेंगे, कुछ देर जो है सवाल जवाब की बात हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और खुदा करे कि आइंदा अगर कोई ज़रूरत बनती है तो इसको बाद में मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन आज एक खाका जो है वो पेश करना चाहेंगे। सबसे पहली इसमें बात यह है कि इस्लाम वाक़ई एक ऐसा निज़ाम है, और जो मैं कह रहा हूँ इसकी अदिल्ला रखता हूँ और इशारा भी कर दूंगा कि इसमें जो मैंने काम किया वो भी आपसे कह दूंगा। इस्लाम वाक़ई एक ऐसा निज़ाम हयात है, दस्तूर हयात है, निज़ाम ज़िंदगी है
کہ جو کہنے میں نہیں پریکٹیکلی کامل ہے اور اس کا ہر نظام مکمل ہے اور اس کا ہر نظام اپنا ہے، ذاتی ہے، کسی سے ادھار لینے کی، چاہے نظام معیشت ہو، چاہے نظام سیاست ہو، سب نظامات اس کے اپنے بھی ہیں اور کامل بھی ہیں۔ آواز کا مشکل پیش رہی، آواز کی مشکل ہے جی، گونج رہی ہے، ویسے بھی شور بھی ہے، لیکن آپ بھی اسے برداشت کریں گے اور میں بھی اسے تحمل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے میں صرف ایک مختصر سا حوالہ کہنا چاہوں گا، جو میرا بہت ہی ذکریہ یونیورسٹی میں جو پی ایچ ڈی مقالے کا عنوان ہے، وہ عنوان ہی یہ تھا، ادیان عالم میں معیار تکفیر۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، اس کی وضاحت کی بھی نہیں ضرورت، صرف بچوں کے لیے میں تھوڑا سا کہہ دوں گا کہ دنیا میں جو بھی دین ہے، جو بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایک سسٹم ہوں، میں ایک دین ہوں، میں ایک نظام حیات دیتا ہوں، کوئی بھی ہو، وہ ہندو ہو، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ مسلم ہوں، کوئی بھی ہو، جینزم ہو، کنفیوشسزم ہو، شینٹوئزم ہو، جتنے بھی ادیان دنیا میں ہیں، ان میں کافر کسے کہتے ہیں، یہ ہمارے پی ایچ ڈی کا مقالہ کا موضوع تھا۔ تو اس سلسلے میں مجھے ظاہر ہے کہ پورے ادیان کو پڑھنا پڑا اور ان کی ٹیکسٹ کو ہی پڑھنا پڑا، اور وہ میرے لیے ضروری تھا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسے دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ان سب کو دیکھا ہے اور اس میں لگ بھگ جو مجھے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم آسمانی کتابیں ہیں، ان میں سے لگ بھگ 100 سے کچھ اوپر مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ ذرا میرا سبجیکٹ تھا، میرا کام تھا، مجھے یہ پڑھنا تھا۔ اس پڑھنے کے بعد مجھے پورا اطمینان ہوا کہ واقعاً کوئی دنیا میں ایسی کتاب ہی نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے، اور کسی کتاب کا دعویٰ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی کتاب ہو، آسمانی کتاب، جس قرآن کے علاوہ جس کا دعویٰ ہو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو مجھے وہ جگہ دکھائیے گا، مجھے ریفرنس دیجیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں تو نہیں دیکھ سکا، آپ لوگوں کو مل گیا ہے۔ ہندوؤں کی کسی وید کا یہ دعویٰ نہیں ہے، رامائن کا دعویٰ نہیں ہے، نہ گیتا کا دعویٰ ہے، گیتا بھی بہت ساری، نہ بھگوت گیتا کا دعویٰ ہے، کسی کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے سوائے قرآن کے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ کہیں سے بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں۔ لیکن صاحبان رائے کو اس پہ اشکال ہو سکتا ہے، اس پہ حرف ہو سکتا ہے، اس پہ ان کے مطالعات اگر ہو تو وہ ہم بھی حاضر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسے یوں ہے کہ اس کا ہر نظام کامل ہے، جیسے یہ کامل کتاب ہے، جامع ترین کتاب ہے کائنات کی، اس کا ہر نظام بھی کامل ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ فکری نظام کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم اسلام کے فکری نظام کو نہ جانتے ہوں اور کہیں اور سے شروع کر دیں، مجھے یاد ہے ہمارے چند افراد یہاں بیٹھے ہیں، میرا سن 2000 میں کراچی میں سیمینار تھا، اس کا جو موضوع تھا، اس لیے حوالے دے رہا ہوں کہ یہ بات، اس پر ہمارا ایمان، علمی ایمان، عقیدہ بے دلیل ہوتا وہ نہیں۔ کچھ ہمارے سیمینار کا موضوع یہ تھا، آفات دین، دین کے نام پر جو آفات ہیں، جو مشکلات ہیں معاشرے کے لیے، وہ کیا ہیں۔ ان میں سے ایک مشکل جو ہم نے بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کا تصور، ہر چیز کی اپنی جگہ ہے، ہمارے دین کا آغاز توضیح المسائل سے ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے دین کا آغاز نظام فکر سے ہوتا ہے۔ کسی
किसी नबी ने भी आके बात उसकी अपनी जगह है, फिक्र की अपनी जगह है, कोई शक शुबा ही नहीं है, तौज़ीउल मसाइल की अपनी जगह है, कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन दिन का आगाज़ यहाँ से नहीं होता। दिन का आगाज़ फिक्री निज़ाम को जानने और समझने से होता है। कोई नबी मेरे इल्म में नहीं है, ज़रा मैंने कोशिश की है, कोई नबी ऐसा नहीं है कि कुरान ने उसे कहा हो कि हमने चंद फिक्ही मसाइल के लिए उन्हें भेजा है। नहीं, पूरे एक मुकम्मल दीन के लिए उन्हें भेजा है। अगर वो साहिब शरीयत है तो खुद शरीयत पेश करेंगे, और अगर वो साहिब शरीयत नहीं है, किसी साहिब शरीयत की वजाहत करेंगे। और उसमें जो सबसे बड़ी जगह है फिक्री निज़ाम के बाद, वो तालीमी निज़ाम है, और फिर वो इंसानी अक़दार है। दीन की बुनियादें ये हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जब कोई चीज़ अपनी जगह पे ना हो, वहीं से टेढ़ापन होता है, वहीं से मुश्किल पैदा होती है। आपको मालूम होगा, पढ़े लिखे आप अफराद हैं, आपको मालूम होगा जहाँ हमें शिया कहते हैं वहाँ हमें अदलिया भी कहते हैं, वहाँ हमें इमामिया भी कहते हैं, वहाँ हमें अकलिया भी कहते हैं। हमारा एक नाम है अकलिया, मतलब अहले बैत का क्या नाम है? अकलिया। क्यों? कि इनकी बुनियाद, इस मज़हब की बुनियाद अक्ल व शऊर पर है। इसी तरह से है, कोई शक शुबा नहीं है। बात में बीच बीच में मोहब्बत प्यार के लिए, तवज्जो के लिए, ख़ासकर अपने बच्चों से जो छोटे हैं, मेरी उम्र 60 साल है, तो जो 60 साल से कम है वो छोटे हैं सिन में, मैं उनसे, बुज़ुर्गों से नहीं, उनसे एक आध चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमारी जो हदीस की बुनियादी तरीन किताब है काफ़ी, उसका आगाज़ किससे होता है, किस किताब से होता है? कौन बताएगा? जो भी बताए, कुछ ही होगी। पहली किताब कौन सी है? जी बिस्मिल्लाह। किताब अक्ल। हमारी किताब काफ़ी की पहली किताब, पहली हदीस ही अक्ल के बारे में। तो हम अकलिया है या नहीं? हमारा मकतब अकली है या नहीं? इसका मतलब है कि इतने 100 साल पहले भी पहली हदीस जो बयान हुई है वो अक्ल के बारे में, पहली किताब, पहला बाब अक्ल के बारे में। इसी तरह हमारी एक और किताब है, हदीस की किताब है, बहुत मारूफ, उर्दू तर्जमा भी हो चुका है। उसका नाम है तोहफुल उकूल। बहुत खूबसूरत किताब है, मासूमीन की अहादीस है। हर हदीस अकली मेयार पे पूरा उतरती है। कोई एक हदीस भी आप उसमें से ऐसी नहीं ढूंढ पाएंगे जो अकली मेयार से घिरी हुई है। हमारे पास बहुत कुछ है, इसके लिए मैं इशारा करूं और फिर बात को आगे बढ़ाऊं। हमारी जो हालत है वो इस तरह से है। एक शख्स था, बच्चों के लिए यह मैं तमसील बयान कर रहा हूं। एक शख्स था, वो दरिया को पार करके जाता था और वहाँ से लकड़ियाँ काटता था, मेहनत मजदूरी करता था, फिर वापस आ जाता था। और जब दरिया कहीं गहरा होता था तो उसके हाथ में कुछ पत्थर होते थे, वो पत्थर फेंकता था ताकि देखे कि दरिया कितना, उसने ना एक तरीका इख्तियार किया हुआ था कि ये कितना गहरा है। इसी तरह से उसने कुछ पत्थर उठाए और वापसी पर उसने एक दिन इसी तरह से दरिया में डाले, कुछ पत्थर बच गए उसके हाथ में। जब वो अपने गांव में दाखिल हुआ तो पत्थर की पहचान रखने वाला एक शख्स आगे बढ़ा और उसने कहा कि पत्थर कितने में बेचोगे? उसे तो खबर ही थी कि ये तो कीमती है। उसने कहा मैं तो नहीं बेचूंगा। तो उसने बड़ी रकम रख दी, उसने कहा मैं लाख रुपए दूंगा। समझ आए कि ये पत्थर तो कीमती है, उसने कहा नहीं बेचूंगा।
2 लाख देंगे, नहीं हम नहीं बेचेंगे। 10 लाख देंगे, ने कहा नहीं बेचेंगे। उसने कहा 1 करोड़ रुपया दूंगा। ये सुन के वो बेहोश हो गया। तमसील है, वो बेहोश हो गया, उसको होश में लाया गया और कहा कि हमने तो आपसे कहा कि हम पत्थर खरीदेंगे, आपको तकलीफ हो गई, हम सबब बने। उसने कहा इसकी तकलीफ नहीं है, तकलीफ इसकी है कि मुझे इन पत्थरों की पहचान नहीं। उसने वो बेच दिए, वो करोड़ रुपए उसने ले लिया एक पत्थर का। उसने कहा मुझे पहचान नहीं थी, इसी तरह के कितने ही पत्थर मैं तो दरिया में फेंक चुका हूँ। हमारे पास कुरान जैसी किताब है जो इन पत्थरों से बहुत ज़्यादा कीमती है। हमारे पास मासूमीन के फरामीन हैं जो इन पत्थरों से बहुत ज़्यादा कीमती है। बस हमारा ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है, शनाख्त नहीं है और झूठ नहीं कहा। मैं एक हदीस, आकिलाना हदीस, वो मैं आपको कहना चाहूँगा। 5वें इमाम की, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, मुझे ये इस तरह लगती है, इतनी सही लगती है जैसे मेरा अपना वजूद। मैं अपने वजूद का इनकार नहीं कर सकता। ये हदीस मुझे इतनी खूबसूरत और इतनी ठीक लगती है और सही बैठती है। इमाम ने फरमाया कि हमारी एक हदीस की कीमत जहाँ जहाँ सूरज चमकता है उससे ज़्यादा है। ऐसे ही है, कोई शक शुबा नहीं है। इमाम की एक एक बात बहुत कीमती है, लेकिन हमने उसे लिया क्योंकि मेयार अकली पे नहीं लिया, मेयार फ़िक्री पे नहीं लिया, उसे अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं लिया। हमने सिर्फ तारीफ़ के लिए लिया, हमने सिर्फ वो फ़िक्र किसी बात के लिए लिया जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे नहीं है। मैं जगह के लिए एक और ज़रूरी अमर कहना चाहूँगा। इसमें भी जैसे हमारे एक बेटे ने जवाब दे दिया है, हमें खुशी हुई। इस तरह के सवाल करते हैं आमादगी के लिए, तैयारी के लिए, ख़ासकर बच्चों छोटों के लिए। आप लोग साहिब फजीलत है, खुदावंद आलम आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। और मुझे तो बहुत खुशी हुई कि हैदराबाद में ऐसे अफराद हैं जो कभी सिविलाइजेशन पे बात कर सुनते हैं, कभी जो है इस्लाम के फ़िक्री निज़ाम पे सुनते हैं। खुदावंद आलम इसको बरकरार रखे और खुदा करे कि ये ताकि हमें क़यामत सिलसिला जारी रहे। हमें अदलिया भी कहते हैं, अकलिया की हमने इशारा किया, हमें अदलिया भी कहते हैं। हम अदल से भला क्या मुराद लेते हैं? हम अदल से मुराद लेते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अदल करेगा। ये उसका उशर और चीर भी मफहूम नहीं है, सवा हिस्सा भी नहीं है। चंद जुमले सुन लीजिए। हम जो अदलिया है इससे क्या मुराद है, हम जो अकलिया है इससे क्या मुराद है, हमारा निज़ाम अदल क्या है, निज़ाम अदल क्या है। अदलिया से मुराद है हर चीज़ अपनी जगह पर। अदल से क्या मुराद है? हर चीज़, अब चाहे वो कायनात, सूरज अपनी जगह पे है, चांद अपनी जगह पे है, हर एक चीज़ अपनी जगह पे है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वल्लैलु साबिकुन नहार कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। हर एक अपने मदार में है। ये निज़ाम आदल है। अकीदा अपनी जगह पे, इश्क अहले बैत अपनी जगह पे, अमल अपनी जगह पे, बाप अपनी जगह पे, बेटा अपनी जगह पे, बेटी अपनी जगह पे। हर एक का दायरा अल्लाह ने जैसे सूरज के लिए, चांद के लिए, सितारों के लिए, गैलेक्सीज के लिए अपना अपना दायरा मुकर्रर किया हुआ है। इसी तरह अल्लाह ने कानून में भी, शरीयत में भी बाप का दायरा मुकर्रर किया हुआ है। बाप का ये दायरा है, माँ का ये दायरा है, बेटी का ये दायरा है, भाई का ये दायरा है। अगर हम अपने अपने दायरे में रहें, ये निज़ाम अक्ल की बुनियाद है, ये निज़ाम अदल की बुनियाद है। जो ही हम अपने दायरे को क्रॉस करेंगे, जो मेरी जगह नहीं है मैं वो लूँगा, जो आपकी जगह नहीं है वो लेंगे, यहाँ फसाद होता है। कायनात में भी हो तो ये सैयारे टकराएंगे, फसाद होगा। अगर हर कोई अपनी जगह पे ना हो तो फसाद होगा।
ہماری مراد اسلام سے، اسلام کا فکری نظام، ان تینوں کی دو جملوں میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اسلام سے ہماری مراد وہ دین ہے، وہ سسٹم ہے کہ جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت خاتم تک انبیاء آئے، رسول آئے۔ اللہم ہم ایک چیز کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ نفی کس کی کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسلام سے مراد وہ دین نہیں ہے کہ جو رسول اللہ سے شروع ہوتا ہے، وہ دین ہے جو رسول اللہ پر ختم ہوتا ہے۔ عام طور پہ اسلام کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے ما کنت بدعا من الرسل، میں پہلا رسول تھوڑی ہوں۔ اسلام سے مراد وہ دین کہ جس کی پہلی شریعت، پہلا آئین نامہ، پہلا قانون، باقاعدہ قانون بشریت کے لیے وہ حضرت نوح پہ اترا، پھر حضرت ابراہیم پہ، پھر حضرت موسیٰ پہ، پھر حضرت عیسیٰ پہ، پھر سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آپس کا ادیان کا مسئلہ ہے، یہ یوں نہیں ہے جیسے ہم نے سن رکھا ہے۔ میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں خود۔ دین کا مفہوم یوں ہے، حضرت نوح کے وقت کیونکہ بشریت، انسانیت بچپنے میں تھی، لہذا بچپنے کے مطابق ہی قانون، بشریت کے بچپنے کے مطابق قانون ہونے چاہیے تھے۔ جیسے ہمارا ایک پرائمری اسکول ہوتا ہے، پرائمری اسکول ہونا چاہیے، بچوں کو الف بے لکھنی آنی چاہیے، بچوں کو الف انار کے لیے تصویر دکھانی چاہیے، چیزوں کو مجسم کر کے پیش کرنا چاہیے۔ بچپنے کا تقاضا ہے کہ چیزوں کو مجسم کر کے پیش کیا جائے، عقل کا تقاضا ہے۔ لیکن پرائمری کے بعد اگر کوئی مڈل کلاس میں پہنچ جائے، اس کا یہ نہیں معنی ہوتا پچھلا منسوخ ہو گیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا نا، ایک کی نفی کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کے آنے سے تورات، انجیل، زبور جو ہم معروف ہیں، آسمانی کتابیں، یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جتنا بڑا یہ جھوٹ ہے کہ اس وقت یہاں حیدرآباد میں رات ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ ہمارے ہر جگہ پر یہ پڑھایا جاتا ہے۔ نصوص قرآن کے خلاف ہے یہ بات۔ ایک ہوتا ہے ظاہر قرآن، ایک ہوتا ہے تعویل قرآن، ایک ہوتا ہے تفسیر قرآن، ایک ہوتا ہے نص قرآن۔ یہ نص قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے کہا ہم نے رسول بھیجے، اور رسولوں کے ساتھ ہم نے کتابیں بھیجی۔ کم سے کم جو آپ نے رسول سنے ہیں، تعداد میں کتنے ہیں؟ کوئی بھی بتا دے جی۔ ماشاءاللہ معروف ہے رسول کتنے ہیں جو معروف حدیث ہے جی؟ کتنے؟ 313۔ ہر رسول پر کتاب اترتی ہے، ورنہ رسول ہی نہیں ہوتا۔ رسول ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب کتاب۔ اب ہمارے یہاں یہ جہالت کی بات، وجہ وہی ہے جو میں نے کہا، اسلام کا نظام فکری جب معلوم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایگنیٹالوجی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جہالت کسے کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، جہالت کے اسباب کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، مغالطہ کسے کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب یہ باتیں معلوم نہیں ہیں تو پھر یہی ہوگا، آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ اب آئیے، اسلام سے ہماری مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ قرآن کے آنے سے پیچھے ساری کتابیں منسوخ ہوئیں۔ اگر آپ کو میری خوشی ہوگی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرے لیے بہت خوشی ہوگی، کوئی ایک آیت بتائیے جس میں قرآن نے کہا ہم نے تورات کو منسوخ کیا، ہم نے انجیل کو منسوخ کیا، ہم نے زبور کو منسوخ کیا۔ کوئی ایک آیت اشارہ دکھائیے، قرآن میں ہے؟ کیا کہا؟
ہم نے تورات میں یہ لکھا، ہم نے انجیل میں یہ لکھا، ہم نے زبور میں یہ لکھا، یہ ہے نہ یہ ہے کہ ہم نے تورات کو منسوخ قرار دیا۔ 8ویں میں جانے سے 7 کلاسیں منسوخ ہوتی ہے یا ایک بڑے مرحلے میں جاتا ہے انسان؟ 10ویں میں پہنچے 9 کلاسیں منسوخ ہوتی ہے، منسوخ ہونی چاہیے۔ عقل کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عقل کو استعمال نہ کرنا کیا ہوتا ہے وہ ضرور میں کہتا ہوں۔ کوئی شخص بیچلر میں ہے، بی ایس کر رہا ہے، جو اس نے پیچھے پڑھا تھا سارا غلط تھا، یہ بیچلر کا یہ مطلب ہے؟ جی ایسا مطلب ہے یا نہیں ہے؟ جی یہ مطلب ہے جو ہم نے پہلی میں پڑھنا لکھنا سیکھا تھا وہ غلط، جو ہم نے پہلی میں فارمولے پڑھے تھے وہ غلط نہیں۔ صرف بعض چیزیں وہ وقت کے زمانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ آج بھی بدل سکتی ہیں، اس میں آج بھی تبدیلی آتی ہے، اس میں آج بھی تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ بشر 2 طرح کا ہے۔ ایک اس کی وہ ماہیت ہے جو کبھی نہیں بدلتی، جو حضرت آدم میں ہے، آج بھی ہے، آخری انسان میں بھی ہے۔ اس کے لیے قدریں ہوتی ہیں، اقدار ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتے ہیں، یہ بدلتے نہیں ہیں۔ بات چیزیں بدلنے والی ہوتی ہیں، ظاہر ہے یہ موضوع ہے، تفصیلی ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج صرف آپ کو عقلی نظام کی طرف یوں سمجھے توجہ دلانی ہے اور بس ایک خاکہ مختصر سا پیش کرنا ہے۔ ایک اور میں ذرا اور نزدیک ہوتے ہیں، اسلام بازیوں کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اسلام کہنا چاہ رہے ہیں آخری کلاس، ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ کے بعد خود اس قابل شخص ہو جاتا ہے کہ وہ خود تحقیق کرے، اس کو پھر پڑھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس پر آخری کتاب آ گئی جو اپنی ساری خوبیاں تورات و انجیل کی لیے ہوئے تھی، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے اس کا قرآن نے بتایا ہے کہ ان کتابوں میں کچھ کمی بیشی ہے، یہ بتایا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے منسوخ کر دی، یہ بتایا ان کتابوں میں کچھ کمی بیشی ہے، اس کتاب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، یہ بات کی ہے۔ 2 باتیں الگ ہیں، واضح ہو رہا ہے نا؟ ایک بات یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں کچھ کمی بیشی ہے اور قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کیا، ہم اس کی نفی کر رہے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ فکر کو سادہ لفظوں میں کہنا چاہوں گا، چلو بچے بھی سمجھیں گے۔ عقل کی وہ کوشش، بچے ہمارے متوجہ ہوں، بعض بچے بھی یہاں ہیں۔ فکر کسے کہتے ہیں؟ عقل کی وہ کوشش جو کسی حقیقت کو تلاش کرنے میں وہ صرف ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فکر۔ نظام بہت سادہ، کچھ عناصر مل کر ایک خاص ہدف کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے عناصر مل کے جو خاص ہدف پہ کام کرتے ہیں، اس پورے سسٹم ہی کو نظام کہتے ہیں۔ جیسے مثلا نظامی انہضام، ڈائجسٹو سسٹم، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو مل کے غذا کو ہضم کرنے کا کام کرتی ہیں، جو اس میں استعمال ہوتی ہے وہ اس سسٹم کا حصہ ہوتا ہے، اور ایک خاص مقصد کے وہ سارے اعضاء ایک خاص سسٹم کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب نزدیک ہو گیا، اسلام سے ہماری مراد کامل دین، کامل نظام حیات۔ فکر سے ہماری مراد عقل کی کوشش جو حقیقتوں تک پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے، اور نظام سے ہماری مراد ایک خاص جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں، اور وہ بھی میں نے کہہ بھی دیا۔ گناہان کبیرہ کو میں اپنے لفظوں میں کہوں گا، سادہ لفظوں میں، بعض لوگوں کو شاید نہ ہو، خاص کر جو کہہ رہا ہوں عزیزوں کے لیے، بچوں کے لیے، قرآنی ریڈ لائنز، شریعت کی ریڈ لائنز، گناہان کبیرہ یعنی ریڈ لائن، اس کو کراس کیا بچت کی کوئی جگہ نہیں ہے، مگر توبہ، مگر یہ
یہ جو ریڈ لائنز ہے قرآن کی، یہ جو ریڈ لائنز ہے حدیثوں کی، یہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے کام ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، جو ریڈ لائنز ہیں، ہم انہیں نہیں سمجھتے۔ اسلام کے فکری نظام کو نہ سمجھنا، عقل کو استعمال نہ کرنا، قرآن کی نظر میں، حدیث کی نظر میں، معصومین کی نظر میں گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعریف آپ پڑھے لکھے ہیں، معلوم ہے آپ کو۔ گناہ کبیرہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ صغیرہ کو اگر بار بار کیا جائے کبیرہ بنتا ہے۔ ایک دوسرا معیار کیا ہے؟ دوسرا معیار یہ ہے، گناہ کبیرہ قرآن ریڈ لائن وہ ہوتی ہے کہ جس پر قرآن میں یا کسی معتبر حدیث میں جہنم کی دھمکی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے، جس گناہ پر قرآن دھمکی دے کے اس گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ۔ ایک تیسرا معصوم نے ایک بڑا خوبصورت ہے، امام علی علیہ السلام، درود بھیجیے ان کی ذات اقدس پر۔ انہوں نے بھی ایک معیار دیا، انہوں نے کہا کہ ہر وہ گناہ جو اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھ کے کیا جائے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ دیکھو کہ تم کس ذات کی مخالفت کر رہے ہو۔ اگر تم نے جرت کی تو پھر وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب جو میں آپ کو گناہ کبیرہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تو ہے نا دھمکی۔ میں آپ کو ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اس سے آپ کو اسلام کا نظام فکری جاننے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، وہ کہیں گے، سادہ ہے، قالو وہ کہیں گے، لو کننا، اگر ہم نے نسمع غور سے سنا ہوتا، اور ناقل یا عقل کو استعمال کیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو عقل کو استعمال نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ اس معیار پر، جو معیار تھا اس میں گناہ کبیرہ ہے، اس معیار پر پورا اتر رہا ہے۔ ایک میں آج کی زبان میں بات کرنا چاہوں گا اور پھر قرآن کی چند آیات پڑھ کے اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ عقل کا جو سسٹم ہے، اس میں ایک بنیادی عنصر ہے، پورا سسٹم ہے نا، بہت سے عناصر ہوتے ہیں، میں چند کا نام لے لیتا ہوں۔ اس میں ایک بڑا عنصر عقل ہے۔ عقل کا بڑا عنصر برین ہے۔ ایک مائنڈ ہوتا ہے، ایک برین ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے، ایک لا شعور ہوتا ہے، ایک تاتو شعور ہوتا ہے، ایک تدبر ہوتا ہے، ایک تفکر ہوتا ہے۔ یہ مختلف حالتیں ہیں۔ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں صرف اور صرف برین کی کر، یہ سارے عناصر ہیں، یاد رکھیے گا۔ اسلام کے فکری نظام کے یہ سارے عناصر مل کے ایک خاص حقیقت تک پہنچنے کی جو کوشش کرتے ہیں، یہ سارے جو میں نے نام لیے ہیں، ان میں لب بھی ہے، اولو الالباب آپ نے سنا ہوگا، اولو النہا، یہ سارے جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں قرآنی لفظ ہیں، یہ سارے یہ مل کر جو کوشش کرتے ہیں حقیقت تک پہنچنے کی، اسے کہتے ہیں فکری نظام۔ اسلام بتاتا ہے، وہی بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے، رسول کا فرمان بتاتا ہے، اور رسول اللہ کے نائبین جو بات بتاتے ہیں اس فکری نظام کے بارے میں، اسے ہم کہیں گے یہ اسلام کا فکری نظام ہے، یہ اس کا منبع ہے۔ ابھی میں صرف برین کی بات کروں گا۔ برین کو آج کل کے علوم میں فزیالوجی کا کام ہی کیا ہے؟ باڈی پارٹس کی فنکشن بتاتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، کوئی ایسا تو بوجھل بات نہیں ہے، سادہ بات ہے کہ اس کا کیا کام ہے، اس عضو کا کیا کام ہے۔ اس کے مطابق ہمارے برین کے 3 حصے ہیں۔ چم برین،
सिंपल ब्रेन, सुपर ब्रेन। एक और इल्म जो आजकल का आपने सुना है, उसके मुताबिक साइकोलॉजी, बहुत सारे उलूम में अक्ल की बहस होती है, याद रखिएगा, फलसफे में होती है जो भी नहीं कहनी। अभी सिर्फ जो आमतौर पे मारूफ उलूम है, अभी सिर्फ उनमें से दो की बात करनी है। एक क्या कह रहा हूँ, फिजियोलॉजी, और दूसरा क्या कह रहा हूँ, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में ब्रेन के इसमें भी तीन हिस्से, एक को कहते हैं इड, एक को कहते हैं ईगो, एक को कहते हैं, तीसरे को कहते हैं सुपर ईगो। अब इन तीन में मैं उम्मीद रखूंगा कि आप लोग जिनको पहले से मालूम है वो मेरे मामले में मददगार हो जाएंगे, और जो पहले से जिनको मालूमात नहीं है वो जाके ज़रूर रिसर्च करेंगे, इस पर इक्तफा नहीं करेंगे, देखेंगे जाके, पढ़ेंगे जाके, समझने की कोशिश करेंगे जाके। इड से क्या मुराद है? साइकोलॉजी में इड्स को जो खुद वो तर्जमा करते हैं, फ्राइड और उनके शागिर्दान जो तर्जमा करते हैं, वो इड्स कहते हैं शैतानी से, ईगो कहते हैं आम इंसानी से, और सुपर ईगो कहते हैं रहमानी से। तीन हिस्सों में वो तकसीम करते हैं। ये मददगार है इसलिए मैं पेश कर रहा हूं। दूसरा, फिजियोलॉजी में चम ब्रेन, ये जो पहले इड कहा, साइकोलॉजी में जिसे इड कहा उसको क्या कहते हैं, चम ब्रेन। क्या मतलब, उसका आम माना क्या है? सादा माना है हैवानी दिमाग। सिंपल ब्रेन आम इंसानी दिमाग, और सुपर ब्रेन इसका मतलब है कि अक्ल कामिल। याद रहेगा, सादा है, कोई पेचीदा नहीं है, सादा है। चम ब्रेन, सिंपल ब्रेन और सुपर ब्रेन। इधर इट, ईगो, सुपर ईगो। अब मैं कुरान व हदीस से ये जो अगली बात करना चाह रहा हूं, ये कुरान व हदीस से तत्बीक करना चाह रहा हूं, इसे दिक्कत से सुनिएगा। ये जो चम ब्रेन है, ये जो इड है, इसको मासूम ने फरमाया है, चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, क्योंकि वक्त का मैं मजमूए मासूमीन ने जो मजमूई पहली अक्ल के बारे में बात किया, उसके लिए चंद लफ्ज़ कहना चाहूँगा जो आप याद रखेंगे। अक्ल ज़ईफ़, अक्ल खफीफ, अक्ल सफ़ी। क्या मतलब है? सादा, बहुत सिंपल ब्रेन और चीज़ है, सादा लोगों की अक्ल। वो अक्ल कि जिसके ज़रिए इंसान सिर्फ अपने मादी उमूर के बारे में गौर व फिक्र करता है। खाना पीना, नस्ल बढ़ाना, कपड़े पहनना, मेल जोल, जो हैवानात में भी है। एक हमारी अक्ल है जिसकी सतह हैवानी अक्ल है, इसे चम ब्रेन कहते हैं, इसे एड कहते हैं। इसे ही मासूम ने फरमाया अक्ल ज़ईफ़, अक्ल खफीफ, अक्ल सफ़ी, उसे कहा। कुछ लोग सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एड इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चम ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हैवानी अक्ल इस्तेमाल करते हैं। क्यों? उनकी जिंदगी का महवर ही बस मादा है। वो ये हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, आम इंसानी दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। अक्ल कामिल तो दूर की बात है। आज जो लोग इंसानी दिमाग इस्तेमाल करते हैं, क्यों? इसमें तो हम शामिल हैं ना, हैवानात के साथ हम शामिल हैं। किसमें? खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, नस्ल बढ़ाने में। इसमें तो हैवान भी ये करते हैं, हम भी ये करते हैं। वो दिमाग, जो हमारा दिमाग, वो भी रिस्क कमाते हैं, हम भी, वो भी जाते हैं रिस्क ढूंढते हैं अपना, हम भी करते हैं। ये सारा काम कौन से दिमाग का हिस्सा कर रहा है? अक्ल ज़ईफ़।
اس سے ایک اگلا عقل انسانی، جسے سمپل عقل انسانی کا ہے، وہ کیا ہوگا؟ جو انسانیت کے معیار کی باتیں کرے، وہ سمپل برین ہے، وہ عام عقل ہے، لیکن وہ حیوانات میں نہیں ہے۔ اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ یہ جو عام انسانی عقل ہے، یہ کہتی ہے تکریم کرے، عزت کرے دوسرے انسان کی۔ حیوان کو تکریم نہیں آتی، اسے اور چیزیں بہت آتی ہے، ادب نہیں آتا۔ ادب عقل انسانی کی پہلی سیڑھی ہے، اور میں قرآن کی آیت سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انسانیت کا ادب، انسانیت کا معیار ہے۔ آپ نے سنا ہوگا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے جنت میں جانے کے لیے، آپ نے سنا ہوگا عمل ٹھیک ہونا چاہیے، یہ دو چیزیں سنی ہیں نا، آج تیسری سن لیجیے، ادب ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر ادب ٹھیک نہ ہو، قرآن کہتا ہے رسول سے اونچی آواز نہ کرو، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا۔ ادب ہوگا، رسول کے سامنے آنکھیں جھکی ہوں گی، رسول کے حکم کے سامنے آنکھیں جھکی ہوں گی، آئمہ کے سامنے آنکھیں جھکی ہوں گی، آواز دھیمی ہوگی، جو وہ کہیں وہ بڑی بات، ہم چھوٹے۔ ادب ہوگا تو ادب ہونا انسانیت کا آغاز ہے، انسانیت کا عروج نہیں ہے۔ عروج، عقل کا عروج میں بتاتا ہوں، اور پھر وہ حدیثیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ کیا ہے عقل کا عروج؟ جو امام علیہ السلام، میں یہاں پہلے میں حدیث پڑھوں گا، دعا پڑھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ چوتھے امام نے، ویسے بہت معصومین کی حدیث ہے، عقل پر جو حدیثیں میرے پاس جمع ہیں معصومین کے معتبر اقوال 2000 سے زیادہ ہیں حدیثیں، 2000 سے زیادہ۔ پوری ڈیٹیل بتائیے عقل کیا ہوتی ہے، عقل کیا ہوتا ہے، عقل کا سسٹم کیا ہے، پورا بتایا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، خاکہ ہی میں پیش کر سکوں گا۔ معصوم نے دعاؤں میں بہت کچھ سمجھایا ہے، یہ دعا کی ہے۔ دعا کیا مانگی ہے؟ اللہم ارزقنی عقلا کاملا ولبا راجحا، پروردگارا مجھے عقل کامل کو استعمال کرنے کا رزق دے دے، عقل کامل کو استعمال کرنے کا مجھے ڈھنگ بتا دے، طریقہ سکھا دے۔ عقل کامل، عقل برتر، آخری درجہ۔ اب آخری درجہ کے میں آپ کو چند نمونے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ بچے بھی ہمارے چھوٹے عزیز کو سمجھ پائیں۔ یہ بتائیے، خواتین بھی موجود ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، یہ بتائیے کہ ایک خاتون کا میں تذکرہ کروں گا، آپ اسے پوچھ کے، خواتین جواب دیں گی اور اچھا لگے گا۔ انہیں کہا جاتا ہے ملکۃ العرب۔ کون سے ان میں آیا آپ کے؟ ادب سے نام دیجیے، کون؟ حضرت خدیجہ۔ کروڑوں درود و سلام ہو ان پر۔ انہوں نے اللہم صلی علی، انہوں نے عقل کامل کو استعمال کیا۔ کیوں؟ ساری دنیا مال جمع کرتی رہی، انہوں نے رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا، کہا سب کا سب انسانیت پہ خرچ کر دیجیے۔ سب لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے رہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بچے اللہ کے راستے میں صرف کر کے، لگا کے، پیش کر کے بتا دیا کہ ہم عقل کامل استعمال کرتے ہیں۔ دنیا جم برین استعمال کرتی ہے، ہم سپر برین استعمال کرتے ہیں۔ دنیا سمپل برین استعمال کرتی ہے، سپر ایگو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے جس نے سپر ایگو استعمال نہ کی، جس نے عقل کامل استعمال نہ کی، حیوانی درجے پہ رہ جائے گا۔ آئیے میں 3 آیتیں میں بات تمام، 3 آیات پڑھوں گا اور نچوڑ ہے اس نظام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن بتاتا ہے کہ کائنات کی بدترین چیز کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، ترجمہ کریے میرے ساتھ، بے شک شر الدواب، بدترین مخلوق
बदतरीन जानदार, ना कुत्ते को कहा, ना खिंजीर को कहा, किसी नजसुल ऐन को भी नहीं कहा इन्ना यकीनन, यकीनन जो हम बात कर रहे थे छुपा ही नहीं है, इन्ना यकीनन, अल्लाह की बात वैसी यकीनन है, फिर कहा इन्ना यकीनन शर्रत दवाब पे, बदतरीन मखलूक इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक, तुम्हारे नज़दीक कोई होता रहे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, हम बताते हैं हम खालिक हैं, हम मालिक हैं, हमें पता है, हम अकेले कुल हैं, हम बताते हैं बदतरीन मखलूक। और किस किताब में? कुरान मजीद में, इन्ना शर्रत दवाब पे इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक बदतरीन मखलूक अस्सम्मुल बुक्मु अल्लज़ीना ला याक़िलून, वो लोग के जो सुपर ब्रेन को इस्तेमाल नहीं, अब बड़ा सादा हो गया, जो सुपर ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते वो क्या है? बदतरीन मखलूक है, न कुत्ता कहा न खिंजीर कहा। सिस्टम दे रहे हैं ना, कुरान देता है ना, दिया ना, दिया क्या? बदतरीन मखलूक हम बताते हैं कौन? अस्सम्मुल बुक्म, गूंगे बहरे बने रहते हैं, जहाँ बोलना होता है बोलते नहीं है, जहाँ सुनना होता है सुनते नहीं है। दर हकीकत ये सुपर ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते, ये चम ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, ये हैवानी दिमाग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सुनिए, दूसरी आयत, कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यजअलुर रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून, हमने नजासत उनके हिस्से में रख दिया। फैसला है अल्लाह का, उसका दिमाग नजस, उसका शऊर नजस, उसकी आंखें नजस, उसकी ज़ुबान नजस, उसका वजूद नजस। अल्लज़ीना ला याक़िलून, जो सुपर ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते। सुपर ब्रेन इस्तेमाल न करने वाले, अल्लाह ने क्या कहा है? रिज्स तो आपको मालूम है भाई, सादा है, क्या है? व यजअलुर रिज्सा, नजासत रख दी है अल्लाह ने, किनके हिस्से में? अल्लज़ीना ला याक़िलून, जो सुपर ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते, चम ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, हैवानी दिमाग, सिर्फ मादे के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब आप हतमन, मुझे खुशी होगी, आपको जवाब देना है। आयत पढ़ूंगा, मेरे साथ भी आप आयत पढ़ेंगे, आपको सबको आती है आयत, मेरे साथ आप आयत पढ़ेंगे और आपने जो मैं सवाल करूंगा वो बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाह युज़हिबा रिज्सा अहल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। क्या मुराद है? जरा तर्जुमा सुन लीजिए, फिर आपने सवाल का जवाब देना है। कुरान कहता है बस अल्लाह का ये इरादा है, ए अहले बैत, आपको नजासत से दूर रखा जाए और इस तरह पाक रखा जाए जैसे पाक रखने का हक है। क्यों? सवाल है क्यों? मैंने वजह पहले बता दी, माशाअल्लाह, वजह यह है अक्ल कामिल इस्तेमाल करते हैं। जो अक्ल कामिल इस्तेमाल नहीं करता, कुरान ने क्या कहा? नजिस है, और ये बिल्कुल नजिस नहीं है। क्यों? कायनात में सबसे ज्यादा अक्ल कामिल अहले बैत ने इस्तेमाल। हमारी बात तमाम होगी, खुदा आपको सलामत रखे। आज जो हम मशवरा देंगे, आप हमारे भाई हैं, आप हमारा वजूद है, वजूद जुदा नहीं होता, जुदा हो नहीं सकता। मतलब अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी अहले बैत और कुरान ये क्या है? ये साथ साथ है, ये जुदा नहीं होंगे। क्यों? अहले बैत का वजूद कुरान है और कुरान का वजूद अहले बैत है, वजूद अपने आप से जुदा नहीं हो सकता। हमारी बात तमाम हुई। ये खुलासा क्या करना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि आपको वजूद समझ के, अपना हिस्सा समझ के आइए ऐद करें अल्लाह से कि हम उन लोगों में से नहीं होंगे जिसके लिए आपने कहा वयजअलुर रिज्सा लल्लज़ीना ला याक़िलून, जो सुपर ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते, हमने उसके हिस्से में निजासत रख दिया। हम सुपर ब्रेन इस्तेमाल करेंगे ताकि अहले बैत के साए में रहते हुए हमारा शऊर भी पाक हो, हमारे सोचने का अंदाज भी पाक हो, हमारी सोचें भी पाक हो। सोचों के बाद हमारी आंखें पाक हो सकती हैं। अगर सोच पाक ना हो, हमारी आंखें पाक नहीं हो सकती। अगर सोच पाक ना हो, हमारा किरदार पाक नहीं हो सकता। ये दुआ मांगे, मेरे साथ दुआ मांग लीजिए, उसके बाद फिर सवाल का सिलसिला शुरू हो जाएगा, आपको रिटर्न दिया जाएगा। दुआ मांग लीजिए। रसूलुल्लाह की दुआ है, मैं आशिक हूँ, रसूलुल्लाह का भी आशिक हूँ,
उनके अदब का भी आशिक, अहले बैत का भी आशिक, और आप भी इसी तरह से हैं। रसूलुल्लाह की दुआ थी, अल्लाहुम्मा, गौर करिएगा, सुपर ब्रेन आइंदा इस्तेमाल करना है ज़्यादा, बशरियत सुपर ब्रेन है। परवरदिगारा जो दुआ मांगा, और बेशतर दुआ उनकी ये थी जो मैं मांगने लगा हूँ, अल्लाहुम्मा आरिनिल अशिया कमा हिया, या अल्लाह जो चीज़ जैसी है मुझे वैसे ही समझने की तौफीक दे दी। बहुत बड़ी दुआ है। हम इश्क़ अहले बैत में एक मौला अली की दुआ मांगते हैं, वो क्या है? या उर्दू में कहते हैं, या अल्लाह, इमाम अली फरमाया करते थे, या अल्लाह तू मेरा ऐसा रब है जैसा मैं चाहता हूँ, मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। पर इसकी आज से पहले भी कोशिश है, अब भरपूर इसकी कोशिश करेंगे। जी बिस्मिल्लाह, हमारी बात तमाम हो गई। इसी बात के मुतालिक कोई सवाल हो तब भी ठीक, अगर ये ना हो, इस्लाम के जो 14 निज़ामात हैं उसके मुतालिक कोई सवाल हो तो तब भी सही है, लिख के देंगे। जान जवाब अगर मुकम्मल न दे पाए तो बाद में भी जवाब का सिलसिला आपके साथ, मोहब्बतों का ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बड़ी इनायत आवा डॉक्टर मज़हर काज़मी साहब अपने मौजू के तहत हमसे खिताब कर रहे थे, और ज़ाहिर है आप के जहन में मुख्तलिफ़ सवालात आते हैं, और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में ये हमारा तजर्बा है कि लोग पूछते हैं सवालात, और इसमें मैं गुजारिश करूँगा दो। एक गुजारिश ये है कि देखें, हर एक के जहन में कोई भी सवाल आ सकता है, मना नहीं है, और आगा साहब ने एक वक्त रखा है कि इस टॉपिक के अलावा मैं यहाँ बैठूँगा प्रोग्राम के बाद भी, और आप ऐसे ही ओपन डिस्कशन कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सिलसिला है वो है इस मौजू के हवाले से, अगर आपके पास कोई सवाल है, हमारे वॉलंटियर्स के पास पेन भी है और पेपर भी है, आपके जहन में कोई भी सवाल है आप लिखें, और उनका जवाब आगा साहब इंशाल्लाह देंगे यहाँ पे। और इसके अलावा वो जो उमूमी नशस्त है वो भी मगरिब तक चलेगी, जो 6 बजे, आज मैंने देखा अज़ान मगरिब का जो टाइम है वो है 6 बजे, 6:01, तो उस वक्त तक फिर वो हमारी ओपन कचहरी, उहा कचहरी हूंदी असांजी साईं सां, ऐं कचहरी असां पसंदि कंदा आहियूं। कचहरी में ॻाल्हियूं माण्हू काफ़ी करे वेंदो आहे। मैंने कहा कि हम वो ओपन डिस्कशन वो हम उसको बोलते हैं कचहरी, है ना। कचहरी में काफ़ी सवाल ऐसे आ सकते हैं, तो वो बाद में। अभी कोई सवाल इस मौजू के हवाले से, इस्लाम का फ़िक्री निज़ाम, इसके तहत अगर आपने कुछ पूछना है, मैं जब तक आप सवालात लिखें तो मैं आगा साहब से गुजारिश करूँगा कि मैं ये जो हमारे बरादरान हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सका हूँ कमा हक़ हूँ। आप बस इनके लिए दुआ करें कि मेरे दिल में है कि इनकी हर दुआ कबूल हो, तो आप भी इनके लिए दुआ करें। और इंशाल्लाह आखिर में मैं इन सब का तारुफ तो नहीं करा सकूँगा, लेकिन बताऊँगा कि कौन कौन यहाँ पे हस्तियाँ बैठी हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, सवालात आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि फ़िक्री निज़ाम है, इसी तरह से सवाल जवाब का भी पूरा सिस्टम है इस्लाम। सवाल कैसा करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, किस लिए नहीं करना चाहिए, जवाब कैसा होना चाहिए, ये भी पूरा एक सिस्टम अल्लाह करेगा कि आहिस्ता आहिस्ता हमें ये सिस्टम दिखाई देने लग जाएगा। अभी जो सवाल आया है, अगरचे इसका जवाब तो मैंने दे ही दिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि बाज़ लोगों ने कहा है तो सवाल आया है, लिहाजा मैं जवाब उसका देना चाहूँगा। सवाल ये आया है कि आपने ख़ासकर जो मैंने बात की थी वो ये 130 तो मुझे याद नहीं है कि मैंने ये कहा था 313 रसूल हैं, ये बात की थी। 130 का अदद मुझे याद नहीं है मैंने इस्तेमाल किया हो, इधर लिखा हुआ है, लेकिन जो बात है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। वो तो हो सकता है कि बात समझने में समझाने में मुश्किल पेश आ। मैंने अर्ज़ किया था कि
یہ کتابیں 4 نہیں ہیں، اور 4 کتابیں یہ اگر جو کہتا بھی ہے وہ بیچارہ پن کی وجہ سے کہتا ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے 4 کتابوں کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں، جیسے 26 انبیاء کے نام قرآن میں موجود ہے، تو انبیاء 26 نہیں ہیں، نام 4 کے موجود ہیں۔ ایک آیت میں پڑھتا ہوں اور پھر کتاب کا نام بتاؤں گا، نام اگر سمجھ میں آ جائے تو بتائیے گا، ورنہ میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے۔ قرآن کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ، الکتاب سے یہاں مراد حضرت یحییٰ رسول ہے، حضرت یحییٰ پہ نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اس کا نام ہم نے پہلے نہیں لیا، اس لیے لے رہے ہیں۔ ہم 10-12 کتابوں کے نام لے چکے ہیں، وہ نہیں لے رہے، اب ہم اور کتابوں کے نام لیں گے، جو لیتے ہیں ریکارڈنگ بھی موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس کتاب سے مراد کنزہ ربہ، یاد رہے گا آپ کو کیا کتاب کا نام ہے؟ کنزہ ربہ۔ کنزہ جیسے کنز ہوتا ہے خزانہ، کاف کتاب والا، نون اور زے اور الف، ربہ بڑے کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، ذرا سنیے، عظیم خزانہ۔ یہ حضرت یحییٰ پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ ان کی امت ایران اور عراق میں ابھی بھی موجود ہے، اور ان کے بارے میں ریبر کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ اہل کتاب ہے۔ انہیں کہتے ہیں سابعین۔ قرآن میں آیت، قرآن کی آیت نمبر 62، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں سابعین کا ذکر ہے، صاد، الف، بے، حمزہ، یہ اور نون۔ اس سے مراد، جو قرآن نے سابعین کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد حضرت یحییٰ کی امت ہے، اور حضرت یحییٰ کی امت کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے کنزہ ربہ، اور یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اسے الف سے لے کے یہ تک پڑھ چکے ہیں۔ ظاہر ہے ابھی کیونکہ حضرت یحییٰ کا دین بتانا مقصود نہیں ہے، ایک یہ کتاب ہے جو معروف ہے اور یہ ملتی ہے دنیا میں۔ آپ کنزہ ربہ سے ریسرچ کریں گے تب بھی آپ کو مل جائے گی، اور اگر آپ سابعین سے ریسرچ کریں گے تب بھی مل جائے گی۔ حضرت یحییٰ کی امت کون سی ہے اس پہ ریسرچ کریں گے تو مل جائے گی۔ اردو میں بھی موجود ہے، تھوڑا مواد ہے، بہت کم مواد ہے۔ انگلش میں یہ مواد بہت زیادہ ہے، اور عربی فارسی میں بھی یہ مواد بہت زیادہ ہے۔ عربی میں، فارسی میں اس کے تراجم بھی موجود ہیں۔ اردو زبان میں ہم نے سوچا تھا ہم اس کا ترجمہ کریں، لیکن ابھی تک کیونکہ ہم قرآن کا ترجمہ اور وہ کر رہے ہیں، لہٰذا اس کا ترجمہ ہم ابھی تک نہیں کر سکے۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی قرآن کا ترجمانی ہم مکمل کر پائے تو اگلا مرحلے میں انشاءاللہ ہم کنزہ ربہ کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک کتاب ہے کنزہ ربہ۔ اسی طرح سے چند کتابیں اور کہہ دیتا ہوں، اگر کسی کو شوق ہو اور وہ پڑھنا چاہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں یا ان کے ماننے والوں کا۔ یہ تو یاد رہے گا امت کون سی ہے۔ اگر میں پوچھنا چاہوں، جس کا میں نے نام لیا ہے، امت کا نام کیا ہے؟ سابعین۔ کیا امت کا نام؟ قرآن کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں ہے سابعین، یہ امت کا نام ہے، اور اس کی کتاب کا نام کیا ہے؟ کنزہ ربہ۔ ایک اور کہہ دیتا ہوں، اور میں نے ریبر کا فتویٰ بھی بیان کر دیا۔ ریبر کا فتویٰ ہے کہ کنزہ ربہ آسمانی کتاب اور ان کی امت سابعین اہل کتاب ہے۔ اب دوسرا ایک اور کتاب کہنا چاہوں گا، اس کا نام ہے اوسطیٰ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ ذرا مل کے بولیے۔ لکھا جاتا ہے الف واو سین تے الف تا، بولا کیا جاتا ہے؟ وسطیٰ نہیں بولا جاتا، بولا کیا جاتا ہے؟ اوسطیٰ۔ ہمارے یہاں انہیں کہتے ہیں پارسی، ہمارے اردو میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ پارسی، جن کی ایک خاتون قائد اعظم کی بیوی تھی۔ پارسیوں کے بعد میں وہ مسلمان ہوں، یاد ہوگا آپ کو تاریخ اسے، کیونکہ جو میرا ماسٹر تھا نا، تیسرا ماسٹر، وہ میرا تاریخ بر صغیر میں تھا،
तो लिहाजा क़ायद आज़म को पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो जो रतन भाई थी, रतन भाई एक और, तो वो इसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ है। तो अब इनकी किताब का नाम है अविस्ता। इनके जो पैगंबर हैं उनका नाम है, याद रखेंगे, अशु, अलफ शीन वाव। अशु का माना है उर्दू में हजरत, अशु ज़रतुश्त, असल नाम क्या है? ज़रतुश्त। इसका भी कुरान में तज़किरा है और वही सूरह बकरा की आयत नंबर इसमें मौजूद है, 62 में मौजूद है, सूरह मायदा में मौजूद है। और अब इनके बारे में एक दो जुमले बस सुन लीजिए। इनके बारे में क्या, जब ईरान फतह हो रहा था तो ये ईरान का रस्मी मज़हब था जिसको कुरान ने मजूस कहा है। हम जिनको मजूसी भी कहते हैं, ज़रतुश्ती कहते हैं, पारसी कहते हैं। ईरान में इनका मज़हब था, रस्मी तौर पे मज़हब था। अब हज़रत उमर और जो सहाबा की एक कमेटी थी, उन्होंने ये फैसला करना था इनके साथ सलूक अहले किताब वाला किया जाए या मुशरिकीन का सा, क्योंकि फ़िक्र में दो अलग अलग है। मुशरिकीन के साथ और तरह से बर्ताव होता है और अहले किताब के साथ और तरह से होता है। अब अक्सरियत क्योंकि जानती नहीं थी तो उन्होंने कहा कि ये तो मुशरिक है। इमाम अली ने वजाहत की, ये मुशरिक नहीं है, ये अहले किताब है, साहिब किताब है और इनकी किताब ये है और इनका नबी ये है। हमारी आइमा ने वजाहत की है, लेकिन हमें क्योंकि आइमा का सिर्फ नारे लगाने के अलावा तो पता नहीं होता, चंद फजाइल का पता होता है, उसके अलावा मालूम नहीं होता, इस वजह से हमें मालूम नहीं है। ये मजूस भी, इसका तज़किरा भी कुरान मजीद में मौजूद है और इनकी किताब जो है उसे कहते हैं अविस्ता। ये हमारे पास भी मौजूद है, जिसको पढ़ना हो, देखना हो तो वो अपना शौक़ पूरा कर सकता है। और भी अगर ज़रूरत है तो चंद किताबों को और, लेकिन बोझल हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए। ख़ानदान अहले बैत पे दुरूद भेजिए। एक सवाल क्या आया कि कोई हमारे लिए खुद पढ़ने के लिए कोई रहनुमाई, ज़रा तवज्जो करिएगा, खुद पढ़ने के लिए रहनुमाई, इस्लाम के फ़िक्री निज़ाम को देखने के लिए रहनुमाई, उसके लिए किताब का नाम है अक्ल। ये पूरी किताब अलग है, उर्दू तर्जमा इसका मौजूद है। लिखने वाले हैं आयतुल्लाह मोहम्मद मोहम्मदी री शहरी। ज़रा सुन लीजिए, जिनका सवाल है उनके लिए ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी वाली बात है। क्या है कि हमें खुद इस्लाम का निज़ाम अगर पढ़ना समझना हो, हदीसें, कुरानी आयात, तो किताब अक्ल, ये पूरी अलग किताब है अक्ल। और जो आयतुल्लाह अली शहरी ने लिखी है उर्दू तर्जुमा में मौजूद है, इसमें 1200 से ज़्यादा अहादीस इस किताब में मौजूद है, एक किताब में। तो जो खुद पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। ख़ानदान अहले बैत पर फिर दूर भेजेंगे। ये एक सवाल आया है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अलबत्ता रस्मी टाइम ख़त्म हो गया है, जो जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन जो सवाल आ रहा है वो जो आप समझते हैं सबके लिए मुफीद है, उसके जवाब दे रहे हैं। जो किसी का ज़ाती शख्सी होगा उसको अलग जवाब दे देंगे कि ये शऊर और ख़ुसूसन तातो शऊर, लाशऊरी लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किए थे। आपको ख़ुसूसन आज की दुनिया में जिसने इससे बहस किया है और ज़रा डिटेल में किया है वो फ्राइड है, बानी भी है। और मालूम है आप उन्होंने क्या कहा और हकीकत क्या, बस दो जुमले, उन्होंने क्या कहा और हकीकत क्या है। और वो जो हमारी अक्ल इस हकीकत को पहुंचने की कोशिश करेगी, इसे फ़िक्र कहते हैं। और अगर वो रविश तरीका इस्लामी हो, दीनी हो, फितरी हो, इलाही हो, बग़ैर तासुब के हो, तो उसे इस्लामी तर्ज़ फ़िक्र कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब ज़रा सुनिए, शऊर पहले खुद क्या है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और कुरान का कुरानी लफ्ज़ है। शऊर कुरान ने कहा है, मगर तुम्हें शऊर नहीं। और ख़ासकर कहा कि शुहदा जिंदा है लेकिन तुम इनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। शऊर का मादा शार
बच्चे ज़रा तवज्जो से सुनेंगे तब बात समझ में आएगी। शार कहते हैं अरबी ज़ुबान में बाल को। बाल अरबी ज़ुबान में बाल के माना में भी होता है, बारीकी के माना में भी होता है। जैसे लतीफ़, अगर कोई चीज़ अकली तौर पर बारीक हो उसे लतीफ़ कहते हैं, और अगर कोई मादी तौर पर हो तो उसे शऊर कहते हैं। क्योंकि ये मादी था कि तुम्हें मादी जिंदगी समझ नहीं आ रही, यानी गहरी बात को, गहरी अक्ल को। एक होता है सादा अक्ल, हमारे यहाँ उसको मैं उर्दू में तर्जमा करूँ ज़रा अच्छा लगेगा, पंजाबी और सिंधी में करूँ तो और अच्छा लगेगा, मोटी अक्ल। सादा है ना, बात समझ आ रही है ना। मोटी अक्ल, मोटी अक्ल का क्या मतलब है कि जो सादा बातें वो समझ में आती है, थोड़ी सी गहरी बात हो इनका दिमाग रुक जाता है। ये जो इस तरह के लोग हों वो साहिब शऊर नहीं होते। साहिब शऊर होते हैं कि जो गहरी बातों तक जा पहुँचे, गहरी बातों तक जाए। वो अक्ल का हिस्सा, वो अक्ल का पहलू कि जो हमें बारीक से बारीक, गहरी से गहरी बातों में उतार दे, उसे शऊर कहते हैं। कुछ चीज़ें हम मुआशरती पाबंदियों की वजह से हमारे दिमाग में दबी रहती है, हमारे शऊर में दबती जाती है। फितरत भी उसकी गवाही दे रहा होता है, ठीक है, कुरान भी गवाही दे रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा माशरा उसकी इजाज़त नहीं देता, वो दब जाती है। हमारे शऊर में जमा होती रहती हैं, दबती रहती है। बहुत सी ख्वाहिशात ऐसी होती है, बहुत से इल्मी मराइल ऐसे होते हैं, बहुत सारे माशरती मराइल ऐसे होते हैं, बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में शऊर में दबते। अगर शऊर हो तो मैं गहरी अक्ल हो तो दबती रहती है। इन दबे हुए ख्यालात को, जज्बात को और उस जगह को ताहत शऊर कहते हैं। और कभी कभी ताहत शऊर जब फट जाता है, एक मौका ऐसा आता है कि आपको पता है जब स्प्रिंग को दबाया जाए, जब किसी चीज़ को दबाया जाए, जब छोड़ा जाए, जो कानून है अमल और रद्द अमल बाम बराबर, लेकिन मुखालिफ सिद्ध में होता है तो ये मुखालिफ सिद्ध में उसका नतीजा निकलता है। इससे जो असल कहानी है वो लंबी है, इशारा कर देता हूँ, जाके खुद देख लीजिएगा, तहकीक कर लीजिएगा। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे इशारे हमारे। वो ये है कि एक मरीज़ा आई और मरीज़ा ने आके दावा कर दिया कि फ्राइड ने नाउज़ुबिल्लाह में इससे ज़्यादती की है। फ्राइड ने कोई ज़्यादती नहीं की थी, जो तारीख का हिस्सा है। उसने देखा भी मैं इस औरत का इलाज नहीं कर सकता, उसने अपने खुद चला गया और कहा मेरा दोस्त है वो इलाज करे। उसने फिर इलाज किया। इन दोनों ने मिलके, फ्राइड के दोस्त और इन्होंने मिलके शऊर और ताक़त शऊर की बातें आज की दुनिया में एक मुरतब तरीके से, अच्छे तरीके से की हुई हैं। बाद लोग शऊर के उस पहलू को समझते हैं साइकोलॉजी में जाकर। इंशाअल्लाह ताला बाद में अगर तफसील का मौका मिला तो इंशाअल्लाह वो भी हम कह देते हैं। जी एक हाथ कर देख लेते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है कि जो हमारे इस मौजू से मरबूत नहीं है, वो ये बता देते हैं आपको और इंशाल्लाह उसको अलग हम जवाब दे देंगे। वो आपको जवाब दे, वो ये है कि रूह जो है, रूह बाज़ औक़ात रूह के बहुत सारे मानी हैं। ये ज़रा तवज्जो करेंगे, रूह के बहुत सारे मानी हैं। एक हम जो समझते हैं सादा, बहुत सादा, जो ज़िंदगी की अलामत है। एक रूह क्या है? ज़िंदगी की अलामत है। जैसे जानवरों में भी बात रूह का ऐसा होता है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो रूह है जानवरों और हशरात की, ये मरने के बाद कहाँ जाती है। ये क्योंकि हमारे इससे मरबूत नहीं है, ऐसा भी इसको हम नहीं कर रहे। बाद में इंशाल्लाह बाद में जवाब दे देंगे। जो भी इसका सवाल करने वाला है उसका हम ज़रूर जवाब दे देंगे। ये ज़रा
یہ کیونکہ مربوط ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا ذرا سن لیجئے. انہیں غلط فہمی ہوئی ہے جن کا یہ سوال ہے کہ جو باقی انبیاء پر ہے وہ اسے صحیفہ کہتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. صحیفہ چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں اور آسمانی کتابیں یہ جو میں نے دونوں بتائی ہیں آپ کو، کنز ربا بھی اور اوسطا بھی، یہ پوری کامل کتاب ہے. اور 100 سے زیادہ جو میں نے پڑھی ہے صحیفے نہیں ہیں، صحیفے الگ ہیں. وہ میں آپ کو صحف ابراہیم و موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، وہ پورا باب الگ ہے، میں نے وہ چھیڑا ہی نہیں ہے. صحیفے والا میں نے ابھی نہیں چھیڑا. میں نے پراپر کتابوں کی بات کی ہے. انبیاء پر پراپر کتابیں، رسولوں پر باقاعدہ کتابیں نازل ہوتی ہیں. لہذا صحیفہ بھی حقیقت رکھتا ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن جو یہاں میں نے بات کیا وہ آسمانی کتابوں کی بات کی ہے، وہ الگ ہے. اور آسمانی کتابیں 100 سے زیادہ آج دنیا میں موجود ہے. صحیفے تو کئی ہزار ہیں، وہ الگ ہے، وہ تو قصہ ہی الگ ہے. وہ میں نے بات کی خاندانی والے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفس اور روح میں کیا فرق ہے؟ مختصر سا سوال ہے اور ابھی بالکل مختصر سا جواب کہ نفس کی ایک کیفیت کا نام، اس کی 60 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک کیفیت کا نام روح ہے. نفس کی 60 کیفیتیں ہیں، ایک کیفیت کا نام انشاءاللہ بعد میں تفصیل کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سوالات جو آپ کے ذہن میں تھے وہ سارے آ گئے ہیں باہر، اور اب اس کو اوپن ڈسکشن پہ چھوڑتے ہیں اور آغا صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ یہ ہمارے برادران اور خواہران اگر چاہیں تو کچھ آپ سے نہیں. بڑی مہربانی. ہاں تواں پاण साईं सां